ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਘ ਮੱਝਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਮਾਘ ਮੱਝਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਣ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਏ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਐ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਐ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अज माघ के महीने की प्रारंभता नूं मुख रखते हुए अमृत वेले तो हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दी बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन के नाल आप जी सांझ पा रहे सो। आओ हर महीने की तरह जिथे सतगुरु के चरणों में आप अपनियां अरदासां बेनतियां जोदरियां करके जाने हाँ, उत्थे सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी हर महीने सानू एक उपदेश दे के तुरदे ने और सतगुरु दे इस उपदेश ते जे भरोसा कर लीए, सच जानिए, जे इन्हां बचनां नूं मन लीए ते फिर कोई भी ऐसी अरदास नहीं जिन्हों गुरु साहब जी कहते ने कि जिहड़ी कोई बिरथी चली जाए। बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास, पर गल जिहड़ी है वो मन्ने दी है और वो अरदास जिहड़ी है जीवन विच हकीकत है कि निकलती इक्को वारी है और कोई बहुते मिनटां दी नहीं, 2-4 सकिंट दी है। बस जो मन जे अज गुरु साहब जी ने कृपा की इस पावन शब्द के राही कि माघ के महीने विच लोग कई तीर्थां ते भी जाते हैं, कई होर तरह के कर्म कांड भी करते हैं, पर सतगुरु का उपदेश की है, ये उपदेश गुरु साहब जी देंदे ने और असी अज जितने भी आए हैं यतन करना कि गुरु साहब का यह उपदेश लैके जाना है और फिर इनू छड्डना नहीं, जीवन के विच इनू कमाउणा है, यतन करना कमाउण का। आओ विचार की आरंभता तो पहला असीस बख्शिश करो ताकि विचार गुरु साहब की भै भावनी के अंदर रह के कर सकीए। जितने भी जुड़ बैठे हो हाजरी लवाओ सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़े कर इशनान। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने पहली ही पंक्ति दे विच अज जो सानू उपदेश दिता है और इस एक पंक्ति दे विच गुरु साहब जी ने इक्को शब्द 2 वारी वरत्या है। एक शब्द मज्जन है, एक शब्द इशनान है और मज्जन का अखरी अर्थ भी इशनान है तो इशनान का अर्थ इशनान ही है। सतगुरु कहते हैं माघ के घग्गे नूं सियारी है। माघ के महीने विच जां माघ के महीने राही जो उपदेश दिंदे ने, माघ मज्जन संग साधुआं, साधु जनां दे जपण वालियां दे संगत विच मिल के इशनान कर। उन्हां दे संगत विच मिलना ही इशनान है। मज्जन इशनान कर और सचमुच जे इशनान करन चलिया ही है फिर गुरु साहब जी अगे दोहराउंदे ने कि धूड़े कर इशनान। संगत विच जाके साधु जनां दे धूड़ी उन्हां दे चरण धूड़ दे विच इशनान करना है। असल विच धूड़ की है? निमरता, कि उन्हां दे कोलों जिहड़ी निमरता लैनी है गुरु के सिक्खा, ये ही इशनान है। हुण ये इशनान करने वास्ते अज दे खास करके अज दे दिन उन्हां दा दिन शायद थोड़ा पिछे अगे पिछे हुंदा, मगर संक्रांति कहंदे ने, मनाउंदे ने।
ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਏ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰਥ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਬਸ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੇ ਪਾੜ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਵਿਦਿਆਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਹਾ ਕੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੇ ਨਹਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਤਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਭਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹੋਮੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਓ ਪਈ ਐਸੀ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਮੇ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਵਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਉ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਤ ਕੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਭ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਜਿੰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਇਆ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾ ਲਈਏ ਨਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਘਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਵਿਰਥ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਤਿਲ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਇੱਕ ਤਿਲ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਾ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਭਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਨਾ,
पर नाल प्यार दे विच आके कहंदे ने रब्बा जे तू मैनू अपना भगत बनाउणा, अपना सेवक बनाउणा है, और सीधा वचन ये कीता जे तैनू मेरे नाल कोई काम है तो फिर पहलों मेरा एक मन का अंदर का झगड़ा खत्म कर। हुण ये गल तो रब नूं कोई प्यार वाली कह सकदा है कि लोग कहते हैं असीं रब का भगत बनना है, पर बाबा कबीर जी कहते जे मैनू भगत बनाउणा ही तो मेरे नाल कोई काम है ही तो मेरा झगड़ा नबेड़। और पूछया कि भगता दस तेरा झगड़ा है कि? उत्थे बाबा कबीर जी ने पावन बचन कहे, कहते झगड़ा एक नबेरू राम, जो तुम अपने जन सो काम। तो जो पूछे झगड़ा की है, कहते कह कबीर हो भया उदास, तीरथ बड़ा। हुण इत्थे शब्द कई बारी पंक्ति अद्धी अद्धी लैके इहदी व्याख्या भी लोग करी जाते हैं कि बाबा जी कहते हैं तीर्थ बड़ा वड्डा है। पर बाबा कबीर जी ने सवाल किया, कहते कह कबीर हो भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। ये समझ नहीं आती कि तीर्थ वड्डा है ਜਾਂ तेरा नाम जपण वाला जिहड़ा तेरा दास है वो वड्डा है। उरे ते सतगुरु जी ने कृपा की, नाम सब तो वड्डा तीर्थ है। जे नहाउणा है तो सचमुच फिर इस नाम दे विच इशनान कर, साधु जनां दे चरनां दे विच धूड़ दे विच इशनान कर। और बाबा कबीर जी नूं ये तीर्थ इशनानियां ने इत्थों तक कह दिता सी कि बनारस की धरती वो है एक ऐसा तीर्थ है कि जे कोई वड्डे वड्डे पाप करने वाला भी इत्थे आके मरे तो इत्थे मरन वाला सीधा स्वर्गां नूं जांदा है, जिन्ने मर्जी पाप किते हो। पर एक धरती उन्होंने वो मिथ दी कि जिथे भावें सारी उम्र को बंदगी करता रहे, जिन्ने मर्जी पुण्यदान करे, उन्होंने हड़ंबे की धरती कहा कि इस धरती तो कोई अखीरले समय मरे तो वो नरकां नूं जाएगा। पर बाबा कबीर जी कहते हैं ये धरतियां जां थावां ये नरका सुरगा तो कित्थे लै जाणगियां, क्योंकि हर का दास सब तो वड्डा है। और उस हर के दास ने फिर वंगार के कहा, कहते मनो कठोर मरे बनारस, नरक न बांचिया जाए। कि ये मनण वाले बाबा कबीर जी कहते मैं सच कह रहा, जे मन दे विच कठोरता है ना, दया कदे आई नहीं, सिमरन कदे आया ही नहीं। भावें बनारस च मर जाओ, वेखांगा किहड़ा नरकां चों बचाएगा। मनो कठोर मरे बनारस, नरक ना बांचिया जाए। ते नाल ही कहते ने हर के दास, मरे हड़ंबै, सगले सैन तराए। पर हरि दे दास भावें वो हड़ंबे की धरती च जाके मर जाण, कल्ले आप नहीं तरदे। सगले सैन तराए, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, ते कल्ले अपने उजले नहीं, केती छुट्टी नाल जिन्हां ने संगत की वो भी नाल लग के छुट गए। इस करके गुरु साहब जी अज कहते हैं माग मजन संग साधुआं, उन्हां जपण वालियां दी संगत कर। ये तीर्थ है, सब तो वड्डा तीर्थ है। और बाबा कबीर जी ने तो बड़े बचन कहे, कहते अंतर मैल जे तीर्थ नहावे, तिस बकुंठ न जाना। लोक पतेना कछु न होवे, नहीं राम ए आना। वो तीर्थां ते नहा के कोई नहीं कदे स्वर्गां नूं गया। हाँ लोग तो खुश हो जाणगे कि बड़ा तीर्थ इशनानी जी। माघ दे महीने देखो किन्ना दान करता है, किन्ना दानी किन्ना जाके इशनान करता है तीर्थ इशनानी। पर बाबा कबीर जी कहते हैं भलिया रब कोई न्याणा है। दुनिया खुश होवे, जिन्नी मर्जी खुश होवे, दुनिया तो खुश होए ने, तेरा सवारना कुछ नहीं। पर रब नूं छड़िया नहीं जा सकता, वो कोई न्याणा नहीं। इत्थे सतगुरु जी ने कृपा करके अज समझाया कि इस गल नूं समझदा कोई विरला है। बाबा कबीर जी ने जिहड़े पावन बचन कहे ने सारे इहदे नाल सहमत नहीं हुंदे।
जे रब नूं खुश वोटां नाल करना होवे ना, क्योंकि रब कोई नेता थोड़ी है कि इन्नियां वोटां पईयां ते जित गया। वोटां नाल ते ये राजनीतिक लोग जिहड़े ने ये वल-छल करके जित सकदे ने, पर रब नूं वोटां दे नाल खुश नहीं किया जाता। होर हकीकत है कि जिथे कर्मकांड होवे, विखाड़ा होवे, उत्थे भीड़ बहुती हो जाती है। भीड़ जिन्नी मर्जी हो जाए, क्योंकि रब ने किसी भीड़ दे नाल खुश नहीं होना। वो रब वाले राह ते चलण वाले तो गुरु साहब ने पावन बचन कहे ने, हैन विरले ना ही घड़े फैन पकड़ संसार। इस राह ते तुरन वाले बहुत विरले ने। देखो भीड़ तो बड़ी सी। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी चांदनी चौक दे विच सीस जिहड़ा धड़ तो अड्ड पिया सी, वेखण वाली भीड़ बड़ी सी, पर सारे तमाशगीर ही सन। उन्हां दे विचों कोई एक नितरिया भाई जैता जी। पता सी कि जे फड़िया गया तो मारे जावांगे, पर भरोसा गुरु ते रखिया, गुरु दा सीस लैके आनंदपुर साहिब नूं आउंदा है। वो चांदनी चौक देखो, एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल लिखी कि चांदनी चौक के सामने लाल किला है, और लाल किले के कोल खलो के उस चौक के कोल खलो के उस विद्वान ने गल की कि है ए लाल किले तेनों सदियां तो वेखिया, तेरे ते कईयां ने आके आपो अपनी मर्जी के झंडे इत्थे फहराए। ये आप मनने हैं ना, किन्ने झंडे जिंदे ताकत आई उन्हें झंडा उत्ते लहरा दिता, पर तेरे सामने एक झंडा वो चांदनी चौक दे जिहड़ा धन गुरु नानक साहिब दे उस घर दे उत्ते झुलिया। दुनिया दे कोई ताकत उन्होंने उतों बदला नहीं सके, और रहिंदी दुनिया तक कोई बदला नहीं सकेगी। हुण वो विरले ने जिहड़े इस राह ते चलदे ने। हुण गुरु साहब जी कहंदे ने जे इशनान करना है तो भाई नावण को तीर्थ गणे। बाबा कबीर जी कहते हैं ये बाहरले तीर्थ बथेरे ने, जिथे मर्जी जाके टुब्बी ला लो, पर बाबा कबीर जी ने एक गल समझाई कि जे बाहर ते तीर्थां ते नहा के टुब्बियां ला के बंदा मुक्त हुंदा, तो उस गंगा दे विचों बाबा कबीर जी ने एक डड्डू फड़िया ते इस पंडित दे सामने रख दे हत्थ दे उत्ते, कहते पंडित जी ये गल समझाओ फिर डड्डू मुक्त क्यों नहीं होया। जे केवल पानी दे विच टुब्बी ला के मुक्त होना हुंदा फिर तो डड्डू का खानदान कदे दा मुक्त हो जाना चाहिए सी। ते जे ये डड्डू मुक्त नहीं होया तो सच जाने बाबा कबीर जी कहते हैं गुरु के सिखो, केवल बाहरले तीर्थां ते टुब्बियां ला के मुक्ति कदे मिलनी नहीं। बाहरले तीर्थां ने जिन्होंने सब कुछ समझ लिया, जिन्होंने बाबा कबीर जी कहते फिर तो जिमें दा वो डड्डू तो उवें दा वो मनुख। हुण बाबा कबीर जी का पावन बचन है ना, कहते पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। तीर्थ तो गुरु की बाणी मनती है, पर तीर्थ गुरु की सेवा है, तीर्थ गुरु का नाम है, तीर्थ गुरु का सिमरन है। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। कहते जल के मज्जन जे गत हुवै, नित नित मेंढक नहावै, जैसे मेंढक तैसे उए नर, फिर जोनी आवे। बाबा कबीर जी ने कर्म कांडियां नूं समझाया और सानू भी समझा रहे ने। अज धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं माघ का महीना पई चढ़िया है, इहदे तो सिक्ख्या लो। इशनान करना तो गुरु के नाम जपन वाले सतसंगियां की संगत करो, यही असल में इशनान है। माघ मज्जन संग साधुआं, और बाबा कबीर जी ने पावन बचन कहे ने, कहते नहावन को तीर्थ गणे, पूजन को बहु देव। उत्थे पावन बचन जिहड़े कहे, कहते नहावन को तीर्थ गणे मन बौरा रे, पूजन को बहु देव। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर के सेव। जे इस भवसागर तो छुटना है,
ਜੇ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਦੀਆਂ, 999 ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ 999 ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 999 68 ਤੀਰਥ ਅੰਗ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 999 68 ਤੀਰਥ ਅੰਗ ਸਮਾਈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਵੰਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਣ ਗੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਖੂੰਟ ਨਾਦ ਲਿਵਲਾਈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥ ਉਹ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਧੂੜ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਕਿ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਬੜੇ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ, ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੀਰਥ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਗਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਸਰਸਵਤੀ, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧੂੜ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰੈ ਉਦਮ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੇ ਤਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਮਰੇ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੇ ਧੂੜ ਗਵਾਈ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੈਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਭਾਈ। ਅਸਲ ਤੀਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਜਾਖਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ ਬਖਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਛੱਜੂ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ
ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਛੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਪੰਡਿਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੂੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਲ ਕੋਈ ਅੱਗ ਕੋਟ ਅੱਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਕਰ। ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਅਖੀਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਇਹ ਧੂਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ 40 ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਦਾਵਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਹਾਂ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਖਤ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਿਆ ਵੀ। ਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ ਕੇਵਲ ਮਰਨਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਬੂਲ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਗਏ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਭਿੜ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾ ਭੇਜੈ ਭਿੜ ਮਰੈ ਭਿੜ ਸੂਰ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਧ ਸਿਪਾਹਾ ਸੰਤ ਦੁਬਾਹਾ, ਸੋ ਸੰਤ ਸਨਾਹ ਦੁਰ ਜਾਣਤ ਲੈਂਗੇ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੇ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ, ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਰ ਅਰੇਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਣ, ਮਾਤਮ ਤੰਗਣ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਪਤ ਸਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ, ਸਿਰ ਪਤ ਸਿਰ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ, ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਧਾਨ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਧੂੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਧੂੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੇ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁੰਨਦਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਨੀਚਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰ,
संगत करने वाले दे संगतां दे चरनां दी धूड़ हो जा, अंदर निम्रता लैके आ जा, क्योंकि ये निम्रता ही सी कि देखो जिते गुरु साहब जी सानू गुरबाणी दे विचों समझाउंदे ने, और गुरु साहब जी केवल कहंदे नहीं, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी इन्हां दे चरनां दे विच काबल तो संगत आई, और संगत जो गुरु घरां दे विच आउंदे सी ना, अज तो कुछ साल पिछे चले जाइए, जो गड्डियां नहीं सन, ट्रैक्टर ट्राली ते जाना जां पैदल जाना, जथे बना के जाना, तो फिर राह दे विच हू हा नहीं सन करते जाते, टोलियां दे विच उन्होंने शब्द गाउंदे ही जाना है, गुरु घर विच जाना है। काबल तो संगत आई, शब्द पढ़ती आई, और धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के दर्शन करने वास्ते जो आए ना, जिथे खालसा कॉलेज है जे, इत्थे आके संगत रुकी। जेडे बजुर्ग ने क्योंकि पैदल चल के आए ने, शब्द पढ़ते तो राह विच ते परवाह नहीं हुई, पर पैदल चल के आखिर नूं थकावट तो होंदी है। वो बजुर्गों के मूँह दे विचों हाय भी निकले, अपनियां लत्तां दी पिन्नियां भी अपने हत्थां नाल कुट्टण। रात का समा धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उन्हां बजुर्गों नूं कहिंदे ने कि बजुर्गो कित्थों आए जी? कहंदे काबल तो। पैदल ही चल के आए? कहंदे हाँ, अपने गुरु साहब के दर्शन करने ने। पछाणिया नहीं कि ये गुरु साहब जी ने, तो फिर ये हाय हाय क्यों? कहंदे चल चल के थकावट हो गई, पर गुरु के दर्शनों वास्ते पैर ते की, जे सानू सिर परने हो के भी आना पवे तो असीं तां भी आईए। ये फिर उवें तो गुरु के जिहड़े सिख ने प्रेम वाले, ये बचन कोई कह सकते हैं ना कि खंभ विकांदड़े जे लहां, किन्ना सावी तोल, तन जड़ाई अपने लाह सो सज्जन टूल। उत्थे कर सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ी किरपा की, धूड़ केवल क्या ही नहीं, उन्हां बजुर्गों को कहते हैं कि तुहाडे चरण घुट दियां। बजुर्गों ने भावें नहीं पछाणिया, पहलों तो चुप हो गए, फिर कहते मैनू घुट लैण दिओ, थकावट दूर हो जाएगी। रात चरण घुटते रहे। सवेरे जो संगत दर्शन करने वास्ते आईयां, सामने भाई बाबा बुढ़ा साहब जी ने, उन्होंने जो जाके पूछते हैं कि धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कितने ने दर्शन करना आए हैं, उदों बाबा बुढ़ा साहब जी दी अखां दे विच जल सी कि जिन्हां दे चरनां विच तुसीं नमस्कार करन आए हो सिखो, वो तो वो सामने देखो सारी रात तुहाडे चरण घुटदा रहा। अज वो तुहाडे जोड़ियां दी राखी बैठा है। संगतां ने कहा सी कि दर्शन करन जाना, जोड़ियां दी राखी कौन बवेगा? सतगुरु जी कहते हैं भाई तुसीं जाओ दर्शन करना, राखी मैं बैठना। और जो बाबा बुढ़ा साहब तो सुनिया कि वो गुरु साहब जी ने, और बाबा बुढ़ा साहब जी वो ने कि जिन्हों सतगुरु धन गुरु अमरदास जी ने पावन बचन कहे सन कि सिखे अवदना इसते पर है, नाम लैत गण बिगड़ सुतर है। कि बाबा बुढ़ा साहब जी तो सिक्खी जिहड़ी है बिल्कुल इस तो अगे नहीं हो सकती, और इन्हां दा जिहड़ा केवल नाम तक लैके भाव सागर तो तर जाएगा। ये संगत को बहुत भारा, भवजल ते कर है निस्तारा। वो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, गुरु अर्जन देव जी कहते तुहाडे जोड़ियां की सेवा कर रहे हैं। सिखां दे अखां दे विच हंझू आ गए कि सतगुरु जी सेवा तो असी करनी सी, ते भार उल्टा सानू चढ़ गया। उत्थे धन गुरु अर्जन देव जी ने पावन बचन कहे जिहड़े अज कहते हैं ना, ये धूड़, ये निम्रता। उत्थे सतगुरु जी कहते हैं भाई सिख गुरु दे नाल इन्ना प्यार करने वाले सिख होण कि जिहड़े गुरु दे भाणे विच रहिंदे होण, गुरसिੱਖੀ भाणा मन्निया, गुर पूरा पार लंघाए, गुरसिੱਖਾਂ की हर धूड़ दे, हम पापी पेगत पाहे। इत्थे सतगुरु जी कहते हैं भाई वो साधु जनां की संगत करो, उन्हां दे चरनां दे धूड़ धूड़ दो पावे निम्रता विच। जे इशनान करना तो फिर इत्थे करियो। जिन्हों गुरु साहब जी कहते हैं इशनान तो करन मैं भी जाना, तीर्थ नहावन जाओ, पर यह समझ होवे तीर्थ है किहड़ा? कहते तीर्थ नाम है।
ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੇ, ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਪਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਪ। ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਣਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਨ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜੇਗੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਵਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫਿਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਬਣ ਕੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਣ। ਲੋਭ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਆਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੂਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ, ਹਸਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ?
पर अज दुनिया के लोगों ने मैनू डूम किया, और दुनिया के लोग मैनू कह मेरे प्यो नूं भी कहते सन कोई हर्ज नहीं, मैं तो है ही डूम, मैनू कहण ते कोई हर्ज नहीं। पर तुहाडे वास्ते कोई शब्द ये वरते कि नानक कुराईया, ये बर्दाश्त नहीं जिंदा, लोग निंदिया करते हैं। और धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं मरदाने छड्ड लोगों की गल्लां नहीं सुनी दियां, अज तैनूं डूम कहते हैं। देखे कल इन्हां लोगों ने कहना कि भाई मरदाना जी तुसीं धन हो, और वो भाई मरदाना जी की उस्तत अज लोग करते हैं। और ये तो केवल एक उदाहरण है। सतगुरु जी कहते हैं इस मार्ग से जिहड़ा भी चले भाई अज भावें बेशक लोग निंदिया करन, और इस राह ते चलण वाले दे लोग अक्सर करते हैं, वो धन गुरु नानक साहब जी नूं कहंदे ने कोई आखे भूतना कोई कहे बेताला, पर अखेर ते उन्होंने झुकना पैंदा, उस्तत करे जहान। अखेर ते गुरु साहब जी कृपा करके फिर समझाते हैं 68 तीरथ सगल पुन जे दया प्रवान। ये 68 तीरथ 68 तीरथ जिहड़े पहलों बेनती की सी गंगा के कंढे ते मन्ने जाते हैं। पर गुरु साहब जी कहते हैं गुरु के सिखा माघ के महीने में तेनों किसी तीर्थ जाण की लोड़ नहीं, जी दया प्रवान, बस जी दया अपने अंदर पाल लै, ये दया तेरे अंदर आ गई ना, समझ ले। ये 68 तीर्थां तो हो सकता कोई तिल मात्र किते फल मिले कि ना मिले, पर एक जी ते दया करन दे नाल तेनों 68 तीर्थां का फल जरूर मिलेगा। और नाले के कृपा करते हैं जिसनूं देवै दया कर सोए पुरख सुजान। इस मत ये नाम की दात ते संगत जिन्हों मेरा गुरु आप कृपा करके देवे, असल में वही सुगड़ है, वही सुजान है। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं जिन्होंने अपना गुरु मिल गया, जेडे गुरु वाले हो गए, सतगुरु जी कहते हैं मैं उन्होंने तो कुर्बान है। अखीर ते गुरु साहब जी ने फिर समझाया माग सुचे से कांडिया जिन पूरा गुर मेहरबान। माघ के महीने का ही सतगुरु जी समझाते हैं सुचे से ही कांडिए, सुचे पई उन्होंने कहा जाता है जिन पूरा गुर मेहरबान, जिन्हों ने पूरे गुरु की कृपा लई, जिन्हों उत्ते पूरा गुरु आप मेहरबान होया। नहीं तो गुरु साहब जी कहते हैं कि केवल नहाउण दे नाल कोई सुच्चा नहीं होता। जिन्हों ने केवल गुरु के चरण लई है, गुरु के शरण में आए ने, गुरु की संगत में आके इशनान किया, असल में गुरु साहब जी कहते हैं उन्होंने सुच्चे गिनिया जाता है। सुच्चे यह ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सुच्चे सही नानका जिन मन वसिया सोए। सतगुरु जी कृपा कर समय के मुताबिक कितनी बेनती प्रवान करनियाँ हुई भुलों की खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।